Today we are going to learn the lesson which we started before some days, and now we take the next paragraph. So let's see please open the page number 62 and the third paragraph on page number 62. Okay, let's see the paragraph. Courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with the great calamity. Actually, when the calamity comes in your way, your heart collapsed. You lost your confidence, everything else. But if you have courage, you can overcome on any situation. That's why courage is very important. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, इथे शब्द आलेला आहे कॉस्मॉलॉजी, विश्वनिर्मितीचा अभ्यास, कॉस्मॉलॉजी. तर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, अ लिव्हिंग लिजेंड ऑफ कॉस्मॉलॉजी, इज द व्हेरी पर्सॉनिफिकेशन, मूर्तिमंत रूप. पर्सॉनिफिकेशन म्हणजे काय? मूर्तिमंत रूप ऑफ करेज अँड होप. Except his mind, his whole body is bound to be a wheelchair thanks to quirk of fate. Quirk of fate म्हणजे काय? दैवात अनपेक्षित बदल, दैवात अनपेक्षित बदल, quirk of fate. Yet he is one of the greatest scientists of this century. Actually, the writer wants to say that he is the example of courage. And this is not exaggeration. ही अतिशयोक्ती नाही बरं. एक्झॅजरेशन म्हणजे काय? अतिशयोक्ती. एखाद्या बघा आपण अतिशयोक्ती करतो, फिगर ऑफ स्पीचचे नाव आहे अशाच प्रकारचं. तर हे अतिशयोक्ती होणार नाही की मी त्यांना असं म्हणेन की ते धैर्याचं उदाहरण आहे, एक्झाम्पल आहे, असं म्हणणं चुकीचं राहणार नाही. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager full of mischief and lots of love for music and mathematics. म्हणजे लहानपणी त्यांना मॅथमॅटिक्स, म्युझिक याचं खूप प्रेम होतं. इवन दो हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, आणि वडिलांची इच्छा होती की त्यांनी मेडिसिन फील्डमध्ये जावं, डॉक्टर बनावं. ही वॉज बेट ऑन स्टडीइंग mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. युनिव्हर्सिटीमध्ये मॅथमॅटिक्सचा कोर्स नसल्यामुळे he chose physics, and I think that physics also related to the mathematics. There is some kind of portion or some, I think most of the things which is related to the mathematics. If your mathematics is good, you choose the physics in a BSc, in graduation. Okay, when you will take when you will complete the graduation, you choose physics, mathematics. If you are good in a mathematics, you choose physics. Okay, this is a relation, mathematics to physics. At the age of 17, बघा 17 वर्षी, वयाच्या 17 वर्षी काय झालं त्याच्यामुळे त्याची लाईफ पूर्ण बदलून गेली. एक हसता खेळता चांगला, एक मस्त मजा करणारा मुलगा कसा चेंज होऊन गेला बघा. Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. Clumsy, बघा इथे शब्दाला क्लमझीचा म्हणजे जडत्व. त्याला असं जडत्व आलं होतं, असं एक त्याच्या शरीरामध्ये असं हेवीनेस, त्याला असं खूप जडजड वाटत होतं, आणि तो बिन काही कारण नसताना तो चक्कर येऊन पडून जायचा. चक्कर येणं मला स्वाभाविक आहे, एखाद्यावर तुम्ही जेवले नाही तर चक्कर येणं ठीक आहे, पण असं केव्हाही तुम्हाला चक्कर येतात हे जर असं योग्य नाही वाटत ना. इवन फेल डाऊन कपल ऑफ टाइम्स फॉर नो रिझन. धिस परप्लेक्स म्हणजे काय? गोंधळलेला, परप्लेक्स. This perplexed him and he went to see his family doctor who diagnoses him as suffering from extremely rare disease, ALS, LOU, Gary's disease, that affects the nervous system and eventually weakness all the muscles of the body. Stephen says that even as a child his muscles coordination was nothing to write home about. म्हणजे नथिंग टू राईट, कोऑर्डिनेशन वॉज नथिंग टू राईट. म्हणजे इवन स्टीफन से दॅट इवन ॲज अ चाइल्ड, तो लहान मुलं असून सुद्धा, तो लहान असताना सुद्धा हिज मसल कोऑर्डिनेशन वॉज नथिंग टू राईट. त्याची मसल कोऑर्डिनेशन तेवढं
त्याचं कम्युनिकेशन किंवा कोऑर्डिनेशन चांगलं नव्हतं त्याच्या मसलचं. इव्हन रायटिंगमध्ये बी, साधं रायटिंग करण्यात, लहानपणी आपल्या रायटिंग करणं काही विषय नाही जात, जसं मोठं झाल्यानंतर थोडंसं तकलीफ जाते. ही रिकलेक्ट्स that his handwriting would send his teacher into the fit of frenzy. आणि फिट ऑफ फ्रेंझी म्हणजे भयंकर संताप. त्याची हँडरायटिंग पाहून टीचरलाही संताप यायचा, कारण त्याचे हँडरायटिंग तेवढं खास नव्हतं. नॉर वॉज इन्क्लाइंड रुची टुवर्ड द स्पोर्ट्स, त्याला स्पोर्ट्समध्ये रुची नव्हती. नेव्हरदीलेस दिस डिसीज केम ॲज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू. बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू म्हणजे काय? ब्लोड, त्याचा मिनिंग दिलेला आहे बघा पॅसेजमध्ये, पेज नंबर 63 वरच राईट हँडला. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू, अ सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक और सरप्राईज. बघा, खेळात आवड नव्हती, हँडरायटिंग तेवढं चांगलं नव्हतं, हे तर सगळं होतंच, पण त्याला असा जो शॉक लागला, अनएक्सपेक्टेड शॉक, त्याच्यामुळे तो पूर्ण खचून गेला. इन्क्लाइंड, इन्क्लाइंड म्हणजे रुची, शब्द आलेला इन्क्लाइंड, रुची. त्यानंतर नेव्हरदीलेस, नेव्हरदीलेस तुम्ही तुमच्या बोलण्यात लिहिण्यामध्ये वापरू शकता. असे असले तरी, असं म्हणायचं आहे तुम्हाला, असे असले तरी तू हे करू नको, तू असं काम करायला नाही पाहिजे. असं असलं तरी पण तू एक गोष्ट लक्षात ठेव, असं आपण बोलतो ना आपण, असे असले तरी. तेव्हा कोणता शब्द वापरायचा? नेव्हरदीलेस. असे काही शब्द घेऊन ठेवायचे, आपल्या लँग्वेजला पॉलिश करता येते, लिहिण्यातही चांगलं होते आपल्या कामाच्या. हाऊ मच टाइम ही हॅड लेफ्ट on this planet was very uncertain, and a very dangerous thing, he got it. He knew that how much time he didn't know. किती दिवस तो जगणार आहे याची शाश्वती नव्हती, लक्षात घ्या. असं असल्यानंतर आपण रडणं सुरू करतो, अरे मेलो रे बा, अरे असं झालं माझ्या जीवनात, आता संपलं, असं केलं असतं. एक सामान्य व्यक्ती असतात. द प्रोग्नोसिस, पूर्वनिदान, प्रोग्नोसिस. दिस prognosis was bad and the doctors said they could not do much. डॉक्टरनी हात वरता घेतले, हात झटकले की आम्ही आता काही करू शकत नाही. एखाद्यावर कॅन्सर झाला काहीच नाही करू शकत. तसंच अनडाउंटेड, तरी खचून न जाता. अनडाउंटेडचा अर्थ काय? तरी खचून न जाता. अनडाउंटेड, Stephen decided to continue his research and even got engaged to Jane Wilde. अशा याच्याने त्याने एंगेजमेंट केली जेन विल्डे सोबत. हॉकिंग से दॅट आयरॉनिक, उपरोधिकपणे, उपहासाने, जर आपण एखाद्या आपण विरोधाने बोलतो, अरे बाबा खूप हुशार आहे तू, ऍक्च्युली आपल्याला त्याला हुशार म्हणायचं राहते का, जास्त अगव असं म्हणायचं राहते. तर तसं उपरोधकाने, आयरॉनिक, इट मे साऊंड, ऐकायला, इट इज ॲट दिस डिस्मल स्टेज. डिस्मल म्हणजे काय? उद्वेगजनक, उद्वेगजनक स्टेज. ही बिगॅन एन्जॉईंग लाईफ द मोस्ट. बघा, अशा सिच्युएशन मध्ये पण तो लाईफ एन्जॉय करतो. त्यांनी एंगेजमेंट केली, जीवनात त्याच्या कोणतरी आलं, बघा असंही असते, बघा असे लोक असते. दिस ही सेज वॉज बिकॉज ही स्टार्टेड लिव्हिंग लाईफ फॉर द मोमेंट अँड कंटिन्यू हिज डॉक्टरल रिसर्च वर्क विथ द रिन्यू विगर. आणि त्याचा जो काही रिसर्च होता, त्याचं काही डॉक्टरांचे काम किंवा त्याचं काही रिसर्च होते, ते रिसर्च अजून जोमाने चालायला लागले. आणि सोबतच फॅमिली लाईफ पण त्यांनी कंटिन्यू केलं. सुरुवातीला त्याला तेवढा त्रास नव्हता, नंतर तो हँडिकॅप किती झाला तुम्हाला माहीतच आहे. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हे किती हँडिकॅप होते, फक्त त्यांचा मेंदू चालू होता, बाकीचे सगळे पार्ट्स त्यांचे हँडिकॅप झाले होते शेवटी. इन द मीनवाइल the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. त्याला अपंग केलं, काही दिवसातच तो अपंग झाला. He began studying the concept of black holes. आणि त्याने पण त्याचं बघा, त्याचं जे स्टडी होतं ब्लॅक होलवर, त्या ब्लॅक होलवर स्टडी त्यानं सुरू ठेवलं. कृष्ण विवर, ब्लॅक होल. टू गेट हिज PhD by this time he was confined. Confined म्हणजे काय? To be limited. He was confined to a wheelchair. तो लिमिटेड होता, त्या व्हीलचेअरवरच त्याला, त्याच्या पलीकडे त्याला जाता येत नव्हतं, व्हीलचेअरवर बसून राहावं लागत होतं. वॉट रॅपिडिटी, झपाट्याने. लुझिंग कंट्रोल ऑन हिज हँड्स अँड स्पीच. आणि त्याचा हळूहळू हातावरचं कंट्रोल, स्पीचवरचं कंट्रोल सगळं निघायला लागलं. द स्टडी ऑफ द ब्लॅक होल स्पार्क्ड हिज इमॅजिनेशन विथ द ब्राईट आयडियाज.
म्हणजे नवनवीन कल्पना. ही मेड मेनी इपोक मेकिंग म्हणजे युग प्रवर्तक. त्यांनी असे काही स्टेटमेंट म्हटले. ही मेड मेनी इपोक स्टेटमेंट दॅट शुक, हादरून टाकलं जगाला. असे काही सिद्धांत त्यांना मांडले की जगाला हादरून टाकलं. अँड एस्टॅब्लिश, सिद्ध झालेला थिअरीज, त्या सिद्ध झालेल्या थिअरीजलाही त्याने हादरून टाकलं. असे त्यांनी कन्सेप्ट समोर आणले. बघा जे सिद्ध झालं होतं, पहिले एक्झाम्पल देतो. पृथ्वी चपटी आहे असं म्हणत होते, पण नंतर शास्त्रज्ञाने शोध लावल्याबरोबर पृथ्वी गोल आहे. म्हणजे त्यांना तर धक्का बसला ना, ज्यांना हे सिद्ध केलं होतं पृथ्वी चपटी आहे. तर मेकिंग स्टेटमेंट दॅट शुड एस्टॅब्लिश थिअरीज, सायंटिस्ट बिलीव्ह दॅट द युनिवर्स बिगॅन विथ अ बिग बँग. सायंटिस्टचा विश्वास आहे किंवा युनिवर्स जे झालं ते प्रचंड स्फोटातून निर्माण झालेलं आहे, बिग बँग. टू एक्सप्लेन दिस कन्सेप्ट बेटर, स्टीफन इन्व्हेंटेड, शोध लावला, व्हॉट इज नोन ॲज अ लाय अल्जेब्रा. लाय अल्जेब्रा नेमकं काय आहे याचा मेन अभ्यास स्टीफन हॉकिंगने करून व्यवस्थित मांडला. दो कन्फाइंड टू अ व्हीलचेअर, अडकून पडले म्हणजे कन्फाइंड. जरी ते चेअरमध्ये अडकून पडले असले तरी कोण, स्टीफन हॉकिंग, विथ नो कंट्रोल ओव्हर हिज बॉडी सेव्ह अ फिंगर अँड विच अ कम्प्युटर टू हेल्प हिम टू एक्सप्रेस हिज थॉट. एक कम्प्युटरला अटॅच त्यांचा फिंगर्स केला होता आणि त्या टचवरून त्या फिंगरला टच करून ते मशीनला कनेक्ट कम्प्युटरच्या होता आणि कम्प्युटरवर त्यांना काय बोलायचं आहे हे एक्सप्रेशन त्या कम्प्युटरच्या स्क्रीनवर दिसायचे, त्याच्यातून ते बोलायचे. डॉक्टर हॉकिंग इज अन ऑथॉरिटी, अधिकारी ऑन प्रोफाउंड, सखोल अभ्यास, प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ सायन्स, न्यूमरस म्हणजे असंख्य, ऑनररी डॉक्टरेट्स अँड अवॉर्ड्स हॅव बीन बिस्टोड म्हणजे काय, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ बिस्टोड, बहाल केले, दान केले. बिस्टोड म्हणजे बहाल करणे. ही इज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसायटी, ते पर्सन होते रॉयल सोसायटीचे. अँड द मेंबर ऑफ द US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्स, US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्स मेंबर होते. US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सचे मेंबर, लक्षात घ्या. इन स्पाइट ऑफ बीइंग कन्सिडर्ड आइन्स्टाइन्स इक्वल इन इंटेलिजन्स, इक्वल इन आइन्स्टाइन. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग इंटेलिजन्स इक्वल इन आइन्स्टाइन. जबरदस्त. डॉक्टर हॉकिंग इज अ व्हेरी हंबल मॅन. एवढं असलं तरी हंबल होते, लक्षात घ्या. नाही तर आपलं तर काय इंजिनियर नाही झालं तर असं वाटतं त्याला काय आणि काय नाही, पण एवढं असून सुद्धा पण ते हंबल होते, नम्र होते, विनम्र होते. आता बघा ना, थोडंसं काही इंग्रजी आलं, थोडंसं आपलं स्टायलिश झालं तर बाबा ते तो कुठच्या कुठं राहते आपलं, त्याला असं वाटतं मी कोण आहे काय. पण स्टीफन हॉकिंग तसे नव्हते. अ सिम्पल डाऊन टू अर्थ मॅन. डाऊन टू अर्थ म्हणजे जमिनीवर पडून राहायचे का, नाही असा काही अर्थ घेऊ नका. डाऊन टू अर्थ म्हणजे जमिनीवर राहायचे म्हणजे सगळेजण जमिनीवरच राहतात, पण सगळ्यांच्या समोर एक व्यवस्थित राहायचे, स्वतःला खूप मोठा नाही समजायचे, याला म्हणतात डाऊन टू अर्थ. नाही तर उगीच विनोद करा. अ सिम्पल डाऊन टू अर्थ मॅन, ही वॉज ऑथर्ड मेनी बुक्स. बघा त्याने बुक्सचे पण ऑथर्ड आहेत ते. डीलिंग विथ हिज ऑसम आयडियाज, कीपिंग अ लेमन म्हणजे एखाद्या विषयातील विशेष ज्ञान नसलेली सामान्य व्यक्ती, एखाद्या विषयातील विशेष ज्ञान नसलेली सामान्य व्यक्ती. लेमन इन माइंड म्हणजे लेमन होते ते, लेमन LAYMAN. हिज रायटिंग इज फुल ऑफ बीट. त्याच्या रायटिंगमध्ये चातुर्य होतं आणि ह्युमर होतं आणि एक आनंद म्हणजे एक विनोद होता. नाही तर काय, एखाद्याचं रिडिंग आपण वाचत आहोत, एखाद्या रायटिंग आपण वाचत आहोत, आपण कंटाळून जातो, अरे बा झालं असं ना, आता कंटाळलं बा, थांबव ना, मी संपवतो थोड्याच वेळात, डोंट नो मी तुम्ही. हिज स्टाईल इज सो लुसिड दॅट नॉन सायंटिस्ट कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड हिम. एवढी त्याची स्टाईल सिंपल होती, लुसिड होती की नॉन सायंटिस्ट पण समजून घेऊ शकते, अशी भाषा तो वापरत होता पुस्तकात. नाही तर आपण एखादं पुस्तक वाचतो आपल्या डोक्यावरून भाषा जाते आणि काय ते होते आणि कसे, आणि एवढे जबरदस्त जाडे शब्द राहते की ते पचतच नाही आपल्याला. एक तर आपलं व्होकॅब्युलरी तुम्हाला माहितच आहे की किती खतरनाक आहे. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ अवर टाइम्स. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हे पुस्तक वाचा, बेस्ट सेलर आहे.
On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking the quittances म्हणजे काय? A perfect example. quittances म्हणजे काय? Perfect example of optimism. आशावाद. हे महत्वाचं आहे. आत्मविश्वास हे तेव्हाच निर्माण होऊ शकते जेव्हा तुम्ही आशावादी आहे. होपची पोएम आपण समजून घेतलेलीच होती. त्या होपच्या पोएमवर आपण काय समजून घेतलं की आपण आशा ठेवायची, निराशा व्हायचं नाही. ठीक आहे, पॅन्डेमिक आहे, महामारी चालू आहे, कोरोना चालू आहे, पण तरी आपण आशावादी राहून आपले कामं करायचे. Then Hope says not very different from the rest. I try and lead as a normal life as possible and not think about my condition or regret the things it prevents me from doing which are not me. बघा, त्याच्या कंडिशनवर तो रडत बसला नाही तर तो त्याचं काम करत राहिला. नाही तर एखादा व्यक्ती काय झालं असतं, कंडिशनवर रडत राहिला असता. अरे वा, मी माझ्या जीवनात काही राहिलं नाही, मला कॅन्सर झाला, आता माझं काहीच आयुष्य राहिलं नाही, असं नाही केलं त्यानं. Dr. Hawking firmly believes that in the next millennium, science will discover the core secrets of universe and its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. Ultimate demise. असंख्य अशा गोष्टी सायन्स डिस्कवर करणार आहे येत्या काळात, असं त्यांनी भाकीत केलं, प्रेडिक्ट केलं. Like a Dr. Hawking, there are many people who display the exemplary आदर्श, exemplary display leadership, exemplary courage in their lives. Let us salute all these brave people who in spite of being disabled strive म्हणजे अलौकिक to do their best. म्हणजे बघा, अपंग कोणाला म्हणावं, आता मला असं वाटते की अपंग तो व्यक्ती नाही ज्याचे हात पाय काम करत नाही. अपंग तो व्यक्ती आहे ज्याचे हात पाय असून तो काम करत नाही, या व्यक्तीला आपण अपंग होऊ शकतो. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, मी म्हणत नाही त्यांना अपंग होते, मला हँडिकॅप ते फिजिकली दिसत आहे, आपल्याला माहित आहे, इन्फॉर्मेशन आपल्याला लक्षात येत आहे, पण नाही, मला असे लोक कधीच अपंग होऊ शकत नाही. नाहीतर सगळे हातपाय असणारे लोक कसे राहतात तुम्हाला माहित आहे, तरी जीवनात रडतच राहतात, माझ्याजवळ काही नाही, माझं हे नाही, माझं ते नाही. असं करण्यापेक्षा स्टीफन हॉकिंग सारखे लोक, तशा प्रकारचा व्यक्ती तुम्ही बनू शकता, तशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व तुमच्यामध्ये आणू शकता. ठीक आहे, वी कंप्लीटेड दिस लेसन and we will see the next lesson, or I think that in the next there is a 2.5 Swami and his friends. So we will see next. Okay, thank you for watching this video.